السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر بڑے پیر صاحب حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا ایک اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک ایسے اللہ کے ولی کا جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین محترم، ایک ایسے اللہ کے ولی جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے اور اس پر انہیں بڑا ناز بڑا فخر بھی تھا۔ لیکن ناظرین محترم، اس میں سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت بڑی شان شایان بھی دکھتی ہے، کیونکہ ناظرین محترم جس شیر پر یہ اللہ کے ولی سواری کیا کرتے تھے، اس شیر کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لنگر خانے کے باہر بیٹھنے والے ایک کمزور سے لاغر سے بالکل دبلے پتلے کتے نے مار ڈالا، یہاں تک کہ اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ناظرین محترم، سننے میں بڑا عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در کے ایک کتے نے جو کہ کمزور تھا، اس نے ایک شیر کو چیر پھاڑ ڈالا، اسے مار ڈالا۔ تو کیسے ہوا یہ سب اور کیا ہے یہ دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ، جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ہر نئے واقعے کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ تلخیص القلائد میں شیخ ابو مسعود احمد ابن ابی بکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ شیخ احمد جام زندہ فیل رحمت اللہ تعالی علیہ شیر پر سواری کیا کرتے تھے، اور وہ کہیں پر بھی اگر سفر پر جاتے تو شیر پر سواری کر کے ہی وہ سفر طے فرماتے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑی زندہ کرامت تھی کہ وہ اللہ کے ولی شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے آس پاس بھیڑ جمع کر لیتے اور انہیں شیر پر سواری کرتا دیکھ کر حیران اور پریشان بھی رہتے۔ ناظرین محترم، یہ جو اللہ کے ولی تھے، یہ جہاں کہیں بھی پہنچتے یعنی جس بھی علاقے میں پہنچتے تو اس علاقے کے لوگوں سے اپنے شیر کے لیے خوراک مانگتے، یعنی ایک جانور مانگتے جو ان کا شیر کھا سکے۔ لوگ بھی آپ کے سامنے کبھی بکری تو کبھی ہرن تو کبھی پتہ نہیں کون کون سے جانور پیش کر دیا کرتے تھے، تاکہ آپ کا شیر اسے خوراک بنا سکے اور اس کا پیٹ بھر جائے۔ اب ناظرین محترم، کیونکہ ان اللہ کے ولی کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ یہ شیر کی سواری کرتے ہیں، تو یہ دوسروں کو فرمان دے دیتے اور وہ لوگ اس فرمان کو پورا بھی کر دیتے کہ ان کے جانور کے لیے ایک کوئی بھی جانور خوراک کے لیے دے دیتے۔ اب ناظرین محترم، ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ یہی اللہ کے ولی جن کا نام شیخ احمد جام زندہ فیل رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، یہ اتفاقاً ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں کے سب کچھ کرتا دھرتا ایک اللہ کے ولی ہی تھے، یعنی جن کے سامنے یہ خوراک کا مطالبہ کرنے گئے تھے وہ بھی اللہ کے ولی ہی تھے۔ اب شیخ احمد جام زندہ فیل رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے ولی سے اپنی شیر کی خوراک کے لیے کوئی بھی ایک جانور دینے کو کہا، ایک جانور مانگ لیا۔ ان اللہ کے ولی نے انہیں ان کی شیر کی خوراک کے لیے جانور تو دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان اللہ کے ولی نے شیخ احمد جام زندہ فیل رحمت اللہ علیہ جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے ان تک یہ فرمان بھی بھیج دیا کہ اگر آپ بغداد شریف چلے جائیں تو آپ کا جو شیر ہے اس کی بھی اور آپ کی بھی بہت اچھی طرح سے دعوت کی جائے گی، آپ کو وہاں طرح طرح کے جانور آپ کے شیر کو کھلانے کے لیے مل سکتے ہیں۔ شیخ احمد جام زندہ فیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ فرمان سنا تو انہوں نے بھی من بنا لیا کہ اب میں بغداد شریف جاؤں گا اور وہاں پر کئی جانوروں کا مطالبہ کر کے اپنے شیر کی خوراک پوری کر دوں گا۔ کچھ دن تو آپ وہیں پر قیام پذیر رہے، اس کے بعد آپ نے بغداد شریف کا سفر طے فرمایا۔ لیکن ناظرین محترم، شاید شیخ احمد زندہ فیل رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات سے باخبر نہیں تھے کہ وہاں پر جو اللہ کے ولی ہیں وہ تمام تر اولیاء کے سردار ہیں، تمام تر اولیاء کے سلطان ہیں، پیروں کے پیر ہیں، دستگیر ہیں، ان کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ بہرحال یہ شیخ احمد جام زندہ فیل رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف کی طرف چل پڑے۔ جب آپ بغداد شریف کے قریب پہنچے تو آپ نے شہر کے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ انہیں وہاں پر معلوم ہوا کہ یہاں پر جن کا سب سے زیادہ شہرہ ہے، جن کا سب سے زیادہ نام ہے، وہ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اب انہوں نے بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اور آج تک ان کو بہت عزت افزائی ملی تھی کہ یہ شیر کی سواری کرتے ہیں تو ان کے شیر کی خوراک کے لیے لوگ آگے سے آگے رہ کر جانور لا کر دے دیا کرتے تھے، یہ اسی گمان میں تھے کہ تبھی انہوں نے سرکار والا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یعنی ہمارے اور آپ کے پیروں کے پیر
दस्तगीर गौस पाक रहमत उल्लाह ताला अलैह के पास भी फरमान भेज डाला कि आपके शहर में एक बुजुर्ग हैं जो शेर पर सवारी करते हैं और शेर पर सवार होकर ही आए हैं, और अब आपको उन्होंने ये फरमान भेजा है कि उनकी शेर की खुराक के लिए कोई ना कोई जानवर भेज दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, शेख अहमद जाम जिंदाफिल रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के जलाल और जमाल से वाकिफ नहीं थे। उनका जाहो जलाल उन्हें नहीं पता था कि आप इतने जलाली हैं कि अगर आप जलाल में आ जाएं तो शराब सिरका बन जाती है, अगर आप जलाल में आ जाएं तो आग बरसने लग जाती है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, शेख अहमद जाम जिंदाफिल रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ पैगाम तो पहुँचा दिया, लेकिन उनको जलाले गौसे आजम का भी पता न था। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके फरमान लाने वाले को कह दिया, बहुत अच्छी बात है, आपके वली अल्लाह से जाकर कहिएगा कि आपके शेर के लिए एक जानवर भेज दिया जाएगा। जो खादिम फरमान लेकर आया था वो वापस शेख अहमद जिंदाफिल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास चला गया और उसने हूबहू वही बात कह दी जो सरकार गौस पाक ने फरमाई थी। जैसे ही शेख अहमद जिंदाफिल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात सुनी कि सरकार गौस पाक ने भी कह दिया है कि एक जानवर भेज दिया जाएगा, तो वो बड़े खुश हुए और अपनी इस शान शायान का फख्र करने लगे। और उनके मुंह से फिर एक ऐसी बात निकली जो शायद अल्लाह तबारक व ताला को भी पसंद नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि देख लिया तुम लोगों ने हमारा दबदबा, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे लिए एक जानवर भेज देंगे। अब नाज़रीन मोहतरम, सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह तबारक व ताला ने वो मकाम अता किया कि उन्हें वलियों का सरदार बना दिया, तो ऐसे ही उन्हें वलियों का सरदार नहीं कहा जाता। नाज़रीन मोहतरम, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम के साथ एक जानवर उनके शेर के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि आप तो सखी इब्ने सखी हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से सरकार गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के लंगर खाने के बाहर एक कमज़ोर सा लागर सा दुबला पतला कुत्ता बैठा करता था, जो लंगर खाने की हड्डियों पर ही गुजर बसर किया करता था। अब अल्लाह जाने क्या अल्लाह तबारक व ताला का फरमान था कि वो जो कुत्ता था वो भी सरकार गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के उस खादिम के साथ जो हज़रत शेख अहमद जिंदाफिल रहमतुल्लाह अलैह के शेर के लिए जानवर लेकर जा रहा था, तो सरकार गौस पाक के खादिम और जानवर के साथ साथ ये कुत्ता भी रवाना हो गया और ये कुत्ता उस जानवर के पीछे जाने लगा जो उस शेर की खुराक बनने वाला था। जब सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का खादिम शेख अहमद जाम जिंदाफिल रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके शेर की खुराक लेकर पहुंच गया, तो शेख अहमद जिंदाफिल रहमतुल्लाह अलैह का शेर वैसे भी उनका फरमान के ताबे ही था। तो शेख अहमद जिंदाफिल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर को इशारा किया कि जाओ अपनी खुराक ले लो। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, फिर एक ऐसा मामला सामने दरपेश आया जिसे सुनकर और जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। जैसे ही वो शेर जो शेख अहमद जिंदाफिल रहमतुल्लाह अलैह का था, जिस पर वो सवारी किया करते थे, वो अपनी खुराक को लेने के लिए आगे झपटा, तो फौरन ही सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर के बाहर बैठने वाले उस कुत्ते ने, जो कमजोर और बिल्कुल दुबला पतला था, उसने भी लपक कर शेर का गला अपने मुंह से पकड़ लिया और अचानक ही उस कुत्ते में इतनी ताकत आ गई कि उसने उस शेर का पेट भी चीर दिया। देखने वाले देखते रह गए कि एक कमजोर से दुबले पतले से कुत्ते ने शेर को ऐसा चीरा फाड़ा कि शेर तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया और थोड़ी ही देर में उस शेर ने वहीं पर दम तोड़ दिया, यानी वो शेर मर गया। और कुत्ता जो सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दर के बाहर बैठा रहता था, वो उस जानवर को जो सरकार गौस पाक ने इस शेर की खुराक के लिए भेजा था, उसे हाँकता हुआ वापस दरबार गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह तक ले आया। नाज़रीन मोहतरम, शेख अहमद जिंदाफिल रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें शेर की सवारी करने पर बहुत ज़्यादा फख्र था, उन्होंने जैसे ही अपने शेर की यह हालत देखी और उस कुत्ते की जुर्रात देखी कि कुत्ते ने शेर को चीर फाड़ डाला और मार डाला, तो ये मामला देखकर वो बेहद शर्मिंदा हो गए और उसके बाद वो माफ़ी के खास्तगार हुए और सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह अक़दस में हाजिर हो गए और सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से अपने सलूक के लिए शेख अहमद जिंदाफिल रहमतुल्लाह अलैह ने माफ़ी मांगी और उसके बाद दुआ के तलबगार हुए और उसके बाद फिर कभी भी उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा कोई अमल नहीं किया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, किसी शायर ने इस वाक़े के लिए क्या शेर कहा है कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नाज़रीन मोहतरम, ये शान है सरकार गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौस पाक सरकार बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की,
नाज़रीन मोहतरम, इन्हें ऐसे ही पीरों का पीर नहीं कहा जाता, बल्कि ऐसे ही इन्हें सरदार औलिया नहीं कहा जाता। नाज़रीन मोहतरम, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम और वो मनसब अता फरमाया कि औलियाओं का भी सरदार बना दिया। अगर ये वाक़या वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या गौस अल मदद ज़रूर लिखें। अल्लाह तबारक व तआला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गुलामी नसीब फरमाए और इनकी गुलामी में ही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इनके जद्दे आला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक सीरत पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को तारीख़ औलिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।